the stator. Stator has some winding like this, like this. So as it's a three phase, so it will have three phase winding, isn't it? And three phase winding, you know, either we can make star or delta. So we can, if we short this, we can make is star. So it's a star connection. In rotor also, we have three different winding. Unlike the squirrel cage induction motor, squirrel cage induction motor don't have any winding. Only the rotor bars are present. Bars are made of aluminum or copper. Now here in the rotor also, in case of wound rotor, in the rotor also you have the winding. Now, as you have this winding A1, A2, B1, B2, C1, C2, so you have to do some connection. Okay, either you can make star or delta. Generally, it is connected in star. So if it is connected in star, then what will happen? How many terminals are left? There are three terminals are left. তিনটে টার্মিনাল পড়ে থাকছে। কি কি? আমি এটা করেছি, ভুল করেছি। Just a minute. ওকে, সো তিনটে টার্মিনাল এখানে পড়ে থাকছে। এটা হচ্ছে A1, B1, C1। সো সেই তিনটে টার্মিনালকে আমরা we can bring out at the terminal because ডিফারেন্সটা কি এই ওয়াইন্ডিংটার এই ওয়াইন্ডিংটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? সো দিস ওয়াইন্ডিং ইজ স্ট্যাটিক, ওকে, বাট দিস ওয়াইন্ডিং উইল বি রোটেটিং বিকজ ইট ইজ মাউন্টেড অন দ্য রোটার। তো এইটা রোটারের উপর থাকার জন্য কি হবে? এই টার্মিনাল গুলো ঘুরবে। ফলে তুমি যদি বাইরে কোনো রিওস্ট্যাট যেটা ফিক্সড সেটা কানেক্ট করতে চাও, তাহলে কিন্তু তোমাকে এমন একটা জিনিস ইউজ করতে হবে যেই রোটেটিং রেফারেন্স ফ্রেমটাকে স্ট্যাটিক রেফারেন্স ফ্রেমে কনভার্ট করে। So that mechanism is called the slip ring. না হলে তারগুলো জড়িয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছো? তো স্লিপ রিং অ্যাকচুয়ালি what it does act as an interface between rotating and static frame. So that is the job of this slip ring. So as in case of wound rotor induction motor, we also use slip rings. So it is also called slip ring induction motor. Okay, so we use three rings and three brushes. Then we bring out the terminal at the terminal box. So here you have A1, B1 and C1. Is it clear? বুঝতে পারছো? Yes, sir. এইভাবে টার্মিনাল গুলোকে বার করলাম। আদারওয়াইজ এই জিনিসগুলো সব ঘুরছে। These are all rotating. So these rings are also rotating. These rings, these are the three slip rings. So these slip rings are rotating. Okay, but the brush is not rotating. Brush is made up of electrographite. It is not rotating. What it does, it brings the terminals out. Now here what you have to do, you have to make it short. Either you can short it directly, এরকম ভাবে directly short করে দাও, অথবা যেটা করতে পারো, what you can do, you can insert some resistance in between. You can insert some resistance. Variable resistance. So that the effective rotor resistance can be
varied. So effective rotor resistance determines the torque characteristics of three-phase induction motor. So therefore, if we have the provision of changing the rotor resistance, that means we have an extra provision of changing the speed of the motor. বুঝতে পেরেছো? মানে এখানে ডিফারেন্সটা কি? মানে তোমার স্কুরেল কেজের চেয়ে স্কুরেল কেজে তো স্পিড কন্ট্রোল করা যায়, বিভিন্ন মেথড আছে। আমরা জানি যে ভিএফডি, ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ, স্কেলার ড্রাইভ, সিম্পল তোমার রেজিস্ট্যান্স ইউজ করেও স্পিড কন্ট্রোল করা হয়। তো সেগুলো তো আছে। এখানে উন্ড রোটারের ক্ষেত্রে একটা এক্সট্রা ফিচার আমরা পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যদি আমি স্লিপ রিং থাকে, স্লিপ রিং থেকে যে টার্মিনাল গুলো আসছে, সেই টার্মিনাল গুলোতে যদি আমরা দুটো রিওস্ট্যাট লাগাই এবং রিওস্ট্যাট গুলো যদি ভ্যারি করি, তাহলে এফেক্টিভ রোটার রেজিস্ট্যান্স ভ্যারি করবে। এফেক্টিভ রোটার রেজিস্ট্যান্সের উপর কিন্তু টর্ক এবং স্পিডটা ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা ভ্যারি করে। তো এক্সট্রা আমরা একটা অপশন পাচ্ছি স্পিড কন্ট্রোল করা। সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন অ্যাডভান্টেজ অফ উন্ড রোটার ইন্ডাকশন মোটর। কিন্তু মনে রাখবে যে উন্ড রোটার ইন্ডাকশন মোটর তোমার খুব ছোট মেশিনের জন্য, মানে খুব স্মল সাইজ অফ মেশিন দে আর নট ইউজ, বিকজ দ্য ডিজাইন ইজ লিটল বিট কমপ্লিকেটেড। মানে হচ্ছে এখানে তোমার স্টেটারেও যেমন রোটার ওয়াইন্ডিং করতে হচ্ছে, রোটারেও ওয়াইন্ডিং করতে হচ্ছে, যেটা স্কুরেল কেজের ক্ষেত্রে করতে হচ্ছে না। স্কুরেল কেজের ক্ষেত্রে রোটারে কোনো ওয়াইন্ডিং দরকার হচ্ছে না, সিম্পল কতগুলো বার ফেলে দাও, দুটো এন্ড রিং দিয়ে দুপাশে শর্ট করে দাও, তাহলেই আমার হয়ে যাচ্ছে। এখানে কি করতে হচ্ছে, এখানে আমার কমপ্লিটলি ওয়াইন্ডিং করতে হচ্ছে, এবং ওয়াইন্ডিংটা মনে রাখতে হবে ওয়াইন্ডিং করার সময় যে স্টেটারে যেমন ওয়াইন্ডিং করা হয়েছে এক্স্যাক্টলি একই রকম ওয়াইন্ডিং করতে হবে রোটারে, আদারওয়াইজ কিন্তু স্টার্টিং টর্কটা ফেল করবে, মানে মেশিন স্টার্ট নেবে না। ফলে আমি যদি স্টেটারের ওয়াইন্ডিং এর যে প্যারামিটার গুলো রেখেছি, নাম্বার অফ পোল, নাম্বার অফ ফেজ, সেই একই জিনিস এখানেও রাখতে হবে। So that you should remember. So that is the complexity in design. So where we need the very precise speed control features, there we use this type of induction motor for larger motors. যেমন ধরো 200 কিলোওয়াট একটা মোটর, যেটা আমরা ক্রেন ডিউটিতে ইউজ করব, ক্রেন হিসেবে ইউজ করব, হ্যাঁ, যেটা খুব মানে স্পিড কন্ট্রোল লাগবে, পজিশন কন্ট্রোল লাগবে, সেই ক্রেন অ্যাপ্লিকেশনে আমাদের বড় সাইজ যদি মোটর ইউজ হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু উন্ড রোটারের কথা ভাবতে পারি। ওকে। অথচ যদি আমার ছোট মোটর যেগুলো মানে পাম্পে ইউজ হয়, হ্যাঁ, থ্রি ফেজ পাম্প বা আরো এই ধরনের জিনিস ইউজ হয়, সেগুলো কিন্তু আমরা সিম্পল স্কুরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটর দিয়ে ভাবতে পারি। আর স্কুরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটর ইজ মোর রোবাস্ট দ্যান দ্য উন্ড রোটার ইন্ডাকশন মোটর। সহজে কিন্তু খারাপ হয় না, কেননা রোটারটা তো খারাপ হওয়ার কোনো জিনিস নেই। রোটারে আছে কতগুলো অ্যালুমিনিয়াম বা কপার বার। সেই জন্য স্কুরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটর ইজ মোর রোবাস্ট and therefore more popular. বোঝা গেল? Do you have any Yes, doubt, sir. any query? আরো কোনো জিজ্ঞাসা আছে? No, sir. ওকে, ঠিক আছে। এই ডিফারেন্স গুলো জানা দরকার। তাহলে আমরা যেটা দেখলাম যে ওন রোটার ইন্ডাকশন মোটর এন্ড স্লিপ রিং ইন্ডাকশন মোটর, দিস টু মোটরস আর বেসিক্যালি সেম। হ্যাঁ, ওন হলে আমাদের স্লিপ রিং এর দরকার হবে। আমি এরকমও করতে পারতাম যে উন্ড করে আমি ভেতরেই শর্ট করে দিলাম, তাহলে আর ওই মানে এই যে রোটার রেজিস্ট্যান্সটা বাইরে থেকে ইনসার্ট করতে পারে, সেই অপশনটাকে আমি আর কাজে লাগালাম না, তাহলে আর ওয়েন্ডিং করে কষ্ট করে আমার লাভটা কি হলো? বুঝতে পেরেছো? তোমার মনে হতেই পারে যে এটা তার কি আছে, করে আমি ওয়াইন্ডিংটা বানালাম রোটারে, ঠিক আছে, কিন্তু আমি শর্টও করে দিলাম, তাহলে মোটর ঘুরবে, মোটর ঘুরতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু সেটা স্কুরেল কেজের মতোই বিহেভ করবে। তুমি আলাদা কোনো অপশন পাবে না আলাদা রোটার রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ করে স্পিড বা টর্ক চেঞ্জ করার। সেই জন্য যেটা হয়, করার সাথে সাথে, মানে রোটার ওয়াইন্ডিংটা করার সাথে সাথে সেই টার্মিনাল গুলোকে কি করে আমি বার করে নিয়ে আসবো, মানে স্লিপ রিং এর থ্রু দিয়ে বার করে নিয়ে আসবো। সেই জন্য স্লিপ রিংটাও ওর সাথে সাথে চলে আসে। সেই জন্য রোটার ইন্ডাকশন মোটর আর স্লিপ রিং ইন্ডাকশন মোটর, these two names are interchangeably used. Okay.
নাও Yes, sir. আচ্ছা, এবারে আমি যেটা তোমাদের শুরু করব, যেটা তোমরা অলরেডি যেহেতু একটা রোটেটিং মেশিন পড়ে এসছো, আমি তোমাদের যখন ট্রান্সফর্মার পড়েছিলাম তখন আমি বলেছিলাম যে, মনে আছে কি বলেছিলাম যে যে কোনো মেশিন ডিজাইন করতে গেলে কি প্রথমে আমাদের কি বার করতে হয়? What is the thing we have to determine first? হুম, বলতে পারবে কি দেখতে হবে ফার্স্ট আমাকে? EVA input. হুম, বলো। হ্যাঁ, কি আমাকে কি বার করতে হবে প্রথমে? প্রথমে আমি ডিজাইনটা, ধরো আমাকে কোনো একটা মেশিন ডিজাইন করতে বলবো, আমাকে কি বার করতে হবে? কোথা থেকে শুরু করতে হবে? যে কোনো ডিজাইন, যে কোনো মেশিন ডিজাইন, আমার স্টার্টিং পয়েন্টটা কি হবে? মানে ওগুলো তো সব বলে দিয়েছে। অডিটিং কি বলে দেয়নি? আমাকে কি বার করতে হবে প্রথমে? ডিজাইন মানে তো তুমি একটা কিছু ডিজাইন করছো, মানে বার করছো। ওকে, যেটা আমি বলেছিলাম তোমরা হয়তো ভুলে গেছো, সেটা হচ্ছে Voltage per turn, যে sir. জিনিসটাকে ডিজাইন করছি, হ্যাঁ, যে জিনিসটাকে ডিজাইন করছি সেই ডিজাইনটা শেপটা কেমন, বুঝতে পেরেছো? মেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে জিনিসটাকে ডিজাইন করছি এটা শেপটা কেমন, শেপটা কি এটা বাক্সের মতো, নাকি শেপটা ফুটবলের মতো, নাকি শেপটা কোনো একটা মানে রডের মতো, বুঝতে পেরেছো? মানে জিনিসটা কি ডিজাইন করছি। যদি বাক্সের মতো হয় তাহলে তার তিনটে ডাইমেনশন থাকবে, হাইট, উইডথ এন্ড ডেপথ, যেভাবে ট্রান্সফরমারে আমরা করেছি, হাইট, উইডথ এন্ড ডেপথ। হ্যাঁ, যদি ফুটবল হয় তাহলে তার একটাই ডাইমেনশন থাকবে, কেননা ফুটবলে তো একটাই ডায়ামিটার হয়, আর তো কোনো ডাইমেনশন হয় না। কিন্তু যেটা বাক্স হয় তার তিনটে ডাইমেনশন লাগবে। আবার যদি সিলিন্ড্রিক্যাল হয় তার দুটো ডাইমেনশন লাগবে। কি কি? যদি সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ হয় তাহলে দুটো ডাইমেনশন লাগবে, কি কি বলতো? RRH. Orange. Okay. So that means if this thing is cylindrical, what we need, we call it length. Okay, what we were saying age, I call it length, and another thing is the dia. Diameter. What you were saying R. So these two things we need. If it is rectangular parallelepiped, then we need the length. You can say this is depth, and or you can say this is also depth. So this is your width. So there are three dimensions, and if it is a spherical shape, only one thing is required, that is D. the dia. ওকে, এবার আমাকে দেখতে হবে যে আমি যেটা ডিজাইন করছি সেই জিনিসটা বাইরে থেকে মোটামুটি কিরকম দেখতে, এই তিনটের মতো। এই তিনটে তো বেসিক থ্রি ডাইমেনশনাল শেপ আমাদের হাতে আছে। তো আমরা যেটা বানাচ্ছি বা বানাবো সেই জিনিসটা দেখতে কিরকম, বুঝতে পেরেছো Cylinder. কি বলতে চাইছি? ওকে, একজন বলেছো সিলিন্ড্রিক্যাল টাইপ। ওকে, কেন এরকম হলো না, বাক্সের মতো হলো না? বাক্সের মতো তো হতে পারতো, সিলিন্ড্রিক্যাল টাইপ হতে গেল কেন, বুঝতে পারবে? হ্যাঁ, বলো শুনছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ,
হ্যাঁ কারেক্ট, মানে এর একটা অ্যাক্সিসের এগেনস্টে তো এটা ঘুরবে। এই ঘোরার সময় যে ইউনিফর্মিটি যদি মেনটেন করতে হয়, তো ইট শুড বি আইদার সিলিন্ড্রিক্যাল আর স্ফেরিক্যাল। স্ফেরিক্যাল হলেও কিন্তু হবে, স্ফেরিক্যাল হলেও কিন্তু একটা অ্যাক্সিসের এক কোণে যদি ঘোরে তাহলে সিমেট্রিক্যালি ঘুরবে, তাই না? Yes. Yes, sir. কি তাই তো? ঠিক বলছি তো? আচ্ছা, ফলে মেশিন দু রকমই আমরা ভাবতে পারি। যদিও স্ফেরিক্যাল মোটরটা হার্ডলি এই লাস্ট ডিকেড ওর ধরে ওর রিসার্চ হচ্ছে, তার আগে অব্দি স্ফেরিক্যাল মেশিনের কোনো কনসেপ্ট ছিল না। And now it is very much popular in case of robotics application, spherical motors. But I know that you haven't seen yet the spherical motors. তোমরা spherical motor কেউ দেখোনি, দেখেছো? তোমরা যেটা দেখেছো মেইনলি সিলিন্ড্রিক্যাল ইন্ডাকশন, সিলিন্ড্রিক্যাল মোটরস, তাই না? Yes, sir. কি ঠিক বলছি Yes, তো? sir. স্ফেরিক্যাল মোটর দেখেছো কেউ? Yes, sir. ওকে, তো আমরা যে মোটরটা ডিজাইন করব সেটা তাহলে কটা ডাইমেনশন লাগবে? দুটো ডাইমেনশন লাগবে। এই ডাইমেনশন গুলো বার করাটাই হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ অফ দ্য ডিজাইন। সো হাউ টু ক্যালকুলেট, হাউ টু ডিটারমিন দিস টু ডাইমেনশনস D and L? তো ওখানেও ডিসি মেশিনেও কিন্তু এটাই করেছো। মনে করে দেখো, একটু একটু যদি ফিরে যাও যে ডিসি মেশিনে কি করেছি, একটু যদি ভাবার চেষ্টা করো, সেখানেও দেখবে এই দুটো জিনিসই কিন্তু ডিজাইন করেছো ফার্স্ট। কি তাই তো? ঠিক বলছি তো? Yes, sir. হুম এবার ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাদের ডিজাইন প্রবলেমে কিছু বলা থাকবে, কিছু জিনিস তো ডিজাইন প্রবলেমে বলা থাকবে, যেমন কেভিএ রেটিং বলা থাকবে, ভোল্টেজ রেটিং বলা থাকবে। কারেন্টটা বলা দরকার হয় না, কেননা কেভিএ আর ভোল্টেজ দিলে, আচ্ছা কেভিএ দেওয়া থাকবে না কিলোওয়াট দেওয়া থাকবে? KVA. কেভিএ, তাহলে থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে কেভিএ দেওয়া থাকবে। তোমাদের কি দেওয়া ছিল, কেভিএ না কিলোওয়াট ডিসি মোটরে? কিলোওয়াট। এই ও বলছে যে কেভিএ দেওয়া থাকবে। কেভিএ তো সব ট্রান্সফরমারে থাকে, ইন্ডাকশন। हाँ सर सर KVA ट्रांसफॉर्मर है। অল্টারনেটরে ট্রান্সফরমারটা ধরো ঘোরে না, মেশিনই নয়, আমি বাদ দিলাম মেশিন থেকে। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য অল্টারনেটর? অল্টারনেটরে কি দেওয়া থাকবে, কিলোওয়াট না কেভিএ? দেখেছো অল্টারনেটর কেউ পাওয়ার প্ল্যান্ট ভিজিট করেছো, বা কেউ পাওয়ার প্ল্যান্টে চাকরি করেছো? অল্টারনেটর নেম প্লেট দেখেছো কি লেখা থাকে? হ্যাঁ, পাওয়ার প্ল্যান্ট নয়, মানে অল্টারনেটর পার্টিকুলার যে জিনিসটা থেকে আমরা মানে ইলেকট্রিক সাপ্লাইটা জেনারেট করছি, পাওয়ার প্ল্যান্ট। হ্যাভ ইউ সিন হোয়াট ইজ দ্য রেটিং অফ KVA দ্যাট? rating কিলোওয়াট বা মেগাওয়াট স্যার। কেউ যদি ফিজিক্যালি নিজে দেখে থাকো, সেরকম কেউ একটা বলো, দেখে থাকো বা কাজ করেছো, তাহলে আরো অনেক ভালো জিনিসটা এ দাঁড়াবে। বলো কি স্যার থাকে? স্মল রেটিং এর অল্টারনেটর দেখেছি, কিলোওয়াট বা কিলোওয়াটে হ্যাঁ। থাকে। স্মল বলতে কত স্মল? 2 কিলোওয়াট। যতই স্যার স্মল হোক কখনো KVA কিলোওয়াট থাকে না। KVA rating থাকে স্যার, KVA rating কত তুমি যদি এও দেখে 20 থাকো, KVA তোমার 20 KVA 30 KVA ডিজি সেট গুলো দেখে থাকো, ডিজি সেট দেখেছো কেউ? ডিজি অল্টারনেটর sir. যেগুলো, yes sir, ওখানে কি রেটিং লেখা থাকে? KVA rating দেওয়া থাকে স্যার। KVA থাকে স্যার, বড়টা KVA 20 KVA 60 KVA 65 KVA স্যার মেগাওয়াটে থাকে। মেগা ওয়াটে না, মেগা না স্যার না, স্যার, KVA থাকে, KVA KVA থাকে KVA স্যার। আচ্ছা, স্যার এক- KVA rating শো করে। একজন অন্তত মনে করে বলতে পারে স্যার KVA KVA থাকে, KVA শিওর। হ্যাঁ কেভিএ থাকে, ঠিকই বলেছো কেভিএ থাকে। কেন, ওটাও তো রোটেটিং মেশিন, ওখানে কেভিএ থাকে কেন, আর এখানে
হঠাৎ ইন্ডাকশন মোটর কি দোষ করলো, ইন্ডাকশনের কিলোওয়াট থাকবে, বা ডিসি মোটর কি দোষ করলো, ওখানে কিলোওয়াট থাকবে। সমস্ত অল্টারনেটর জেনারেটর যত ছোটই হোক, মানে তোমার যদি ছোট ছোট ডিজি সেট যেগুলো মানে তোমার 5 MVA 6 MVA, সরি 5 KVA 6 KVA যে ডিজি সেট গুলো ছোট ছোট, কেরোসিন দিয়েও চলে এখন, কিছু কিছু ডিজি সেট বেরিয়েছে। তো সেগুলো হন্ডা যেগুলো থাকে সেগুলো তোমাদের সব কেভিএ দিয়ে রেটিং থাকে। বলতে পারবে কেউ কারণটা কি? অথচ যত মোটর দেখবে সব জায়গায় আইদার হর্স পাওয়ার অর কিলোওয়াট লেখা আছে। কিলোওয়াট। যত মোটর, যেখানে যত মোটর, কোথাও কোনো ভিএ রেটিং দেখতে পাবে না, আইদার কিলোওয়াট অর হর্স পাওয়ার থাকবে। স্যার অ্যাকচুয়ালি জেনারেটরের ক্ষেত্রে হয় পাওয়ারটা ডেলিভার করে, বাট মোটরের ক্ষেত্রে পাওয়ারটা রিসিভ করে, ওটা মেকানাইজড করে, এই জন্য কিলোওয়াট। মোটর কি পাওয়ার ডেলিভার করে না? মোটর তো মেকানিক্যালি কনভার্ট করছে। হ্যাঁ, সেই মেকানিক্যালটাও তো পাওয়ারে পাওয়ার। হ্যাঁ পাওয়ার, কিন্তু স্যার ওটা যেহেতু আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলবে? স্যার হ্যালো হ্যাঁ স্যার, বল। স্যার বলছি যে মোটরের ক্ষেত্রে যে আউটপুটটা আসছে ওখানে কস ফাই কোনো ফ্যাক্টর থাকছে না, কস ফাই ফ্যাক্টরটা কনসিডার হচ্ছে না বলে ফাইটা তো এসি ডিসির উপর ডিপেন্ড করে। ডিসি জেনারেটর যদি হয় সেখানে কেন কস ফাই থাকবে? ডিসি জেনারেটর, আমি তো এখানে অল্টারনেটর লিখছি না, আমি জেনারেটর লিখছি। ডিসি জেনারেটর হলেও আহ, সেখানে তোমার কেভিএ হতে পারে। এনিওয়ে মানে যাই হোক, বা অল্টারনেটর, সেটা ঠিকই বলেছো, মানে পাওয়ার ফ্যাক্টরের একটা ব্যাপার থাকবে। হ্যাঁ, সেটা কেন? তার কারণটা হচ্ছে কেভিএ ইউনিট আর কিলোওয়াটটা কিসের ইউনিট, ডিফারেন্সটা কি? দুটোই তো পাওয়ার নাকি? হ্যাঁ স্যার। কেভিএটাও তো পাওয়ার ইউনিট, কিলোওয়াটটাও পাওয়ার ইউনিট। এটা কেভিএটা কি ধরনের পাওয়ার মনে আছে? কেভিএটা হচ্ছে অ্যাপারেন্ট আর কেডব্লিউটা অ্যাক্টিভ। অ্যাক্টিভ পাওয়ার, তাই তো? আচ্ছা, অ্যাপারেন্ট মানে কি? অ্যাপারেন্টের মিনিং কি, মানে বাংলা করলে কি হয়? আপেক্ষিক। মানে মনে হয় আর কি, আমার মনে হচ্ছে হ্যাঁ অ্যাপারেন্ট, তাই না? হুম আর অ্যাক্টিভ মানে, তো মনে মনে হওয়া বাদ দাও, অ্যাক্টিভ মানে কতটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে সেটা বলো, তাই না? হ্যাঁ হুম বুঝতে পেরেছো? তো একটা যখন কাজ করতে যাবে তখন কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট? অ্যাক্টিভ পাওয়ার। অ্যাক্টিভ পাওয়ারটা ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ। when some work is getting done, তাহলে সেখানে কিলো ওয়াটটা ইম্পর্টেন্ট, তাই না? তো মেকানিক্যাল পাওয়ার যেখানে ইনভলভ, সেটা কিন্তু কমপ্লিটলি রিলেটেড টু দ্য অ্যাক্টিভ পাওয়ার। তো মেকানিক্যালের লোকেরা কেভিএ বলতে কিছু বোঝে না। তুমি যদি কোনো মেকানিক্যালের লোককে ওর সাথে কথা বলো, তাহলে কেভিএ বললে বুঝবে, বলবে যে আমরা সেই মনে হয় ওই গ্রাজুয়েশনের সময় আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ছিল একটুখানি, ওখানে পড়েছিলাম, তারপরে ওই টার্মটা খুব একটা বেশি শুনিনি। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? তাহলে মেকানিক্যাল পাওয়ার is only deals with the active power, because active power is related to the work done. আমরা যদি যে জিনিসগুলো এতে পড়েছি, এখানে পাওয়ারের ডেফিনেশন প্রথম পড়েছি আমাদের 10 স্ট্যান্ডার্ডে বা 8 স্ট্যান্ডার্ডে, সেখানেও দেখবে আমরা ওয়াট ইউনিটটা পড়েছি অনেক আগে, এবং ওয়াটকে ডিফাইন করা হয়েছিল ওয়ার্ক ডান এর ইউনিট হিসেবে, মনে পড়ছে? হ্যাঁ স্যার। তো সেইখান থেকে জেমস ওয়াটের নাম অনুযায়ী এই ওয়াট কথাটা এসছে, সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল পাওয়ারের ব্যাপার স্যাপার। এবার যখন আমরা ইলেকট্রিক্যালি এলাম,
ইলেকট্রিক্যাল পড়তে শুরু করলাম তখন আবার পাওয়ার নিয়ে অনেক রকম জটলা শুরু হলো। আর সেখানে বলা হলো যে পাওয়ার যেটা হচ্ছে ভোল্টেজ আর কারেন্টের মাল্টিপ্লিকেশন। এবার এই ভোল্টেজ আর কারেন্ট একটা অদ্ভুত জিনিস, এরা নাকি আবার কমপ্লেক্স। যখন আমি এই মাল্টিপ্লিকেশনটা করব তাহলে যে কোনো একটাকে আমাকে মানে কনজুগেট বানাতে হবে, বুঝতে পেরেছো? জেনারেলি আমরা ভি আই কনজুগেট করি। যেহেতু এই দুটো কমপ্লেক্স নাম্বার, ভি আর আই দুটোই কমপ্লেক্স, সেই জন্য দুটোকে যখন আমরা মাল্টিপ্লাই করব তখন আবার যে পাওয়ারটা বেরোবে, মানে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার যেটা বেরোবে, সেটাও নাকি একটা কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল, যার একটা রিয়েল পার্ট রয়েছে, একটা ইমাজিনারি পার্ট রয়েছে। এই রিয়েল পার্টটার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিভ পাওয়ার, আর ইমাজিনারি পার্টটার নাম হচ্ছে রিয়াক্টিভ পাওয়ার। এরকম সব গল্প সল্প শুরু হলো, তাই না? ইলেকট্রিক্যাল পড়তে গিয়ে তার আগে অব্দি এত ঝামেলা ছিল না। এবার রিয়াক্টিভ পাওয়ার কি জিনিস? যে রিয়াক্টেন্স যেগুলো আছে, মানে ক্যাপাসিটেন্স, ইন্ডাকটেন্স, হ্যাঁ, ওগুলো সার্কিটে থাকলেও অ্যাজ ইফ যেন কোনো অ্যাক্টিভ পাওয়ার ড্র করছে না। তাহলে তারা কি পাওয়ার ড্র করছে? তারা নিশ্চয়ই কোনো পাওয়ার ড্র করছে। ওগুলো রয়েছে অথচ কিছু করছে না, এটা তো হয় না। তাহলে নিশ্চয়ই কোনো পাওয়ার ড্র করছে, সেইগুলোর পাওয়ারের জন্য আমরা এই রিয়াক্টিভ পাওয়ার কথাটাকে নিয়ে চলে এলাম, বুঝতে পেরেছো? তাহলে যখনই তোমার ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার রিলেটেড কোনো ব্যাপার আছে, হ্যাঁ, সেখানে যেখানে ভোল্টেজ আর কারেন্ট, এবং এই ভোল্টেজ কারেন্টটাকে আমি কমপ্লেক্স হিসেবে লিখতে পারবো, মানে কখন না এসির ক্ষেত্রে। ডিসির ক্ষেত্রে তো এই যে ভোল্টেজ আর কারেন্টটা কমপ্লেক্স হবে না, তাই না? ভোল্টেজটা কখন কমপ্লেক্স হবে? যখন ভি ইকুয়ালস টু ভিএম সাইন ওমেগা টি হবে, তখন এটাকে ফেজার হিসেবে লেখা যায়, ফেজার, বা এটা হয়ে যায় কমপ্লেক্স, কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল। কমপ্লেক্স মানে জটিল নয়, ওকে। আই এম ইকুয়ালস টু আই এন সাইন ওমেগা টি, এইটা একটা কমপ্লেক্স হয়ে গেল। কিন্তু যখন ডিসি রয়েছে তখন এতটা কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স ব্যাপার নেই আর কি। বোঝা গেল? তো তখন এই ব্যাপারটা এলো। তাহলে যেখানে আমার রেটিং হয়, যে কোনো জিনিসের রেটিং হয় তার আউটপুট অনুযায়ী, মনে রাখবে, সরি, ratings are related to the output, ওকে। এবার যার আউটপুট ইলেকট্রিক্যাল, সেখানে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ইউজ হবে, তাই না? ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারের ইউনিট কি বলো? কেভিএ। ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারের ইউনিট কেভিএ, তাই না? ইফ দ্য আউটপুট ইজ ইলেকট্রিক্যাল, তাহলে কিলোওয়াট হবে, তখন কিলোওয়াট হবে। হ্যাঁ, তাহলে কার কার কোথায় কোথায় এই জিনিসটা আছে দেখো। ট্রান্সফরমারের আউটপুট ইলেকট্রিক্যাল, জেনারেটরের আউটপুট ইলেকট্রিক্যাল। জেনারেটর মানে অল্টারনেটর বেসিক্যালি, ওকে। তাহলে সেখানে আমরা কেভিএ ইউজ করি, আর মোটরের ক্ষেত্রে কিলোওয়াট ইউজ করি। এবার বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এটা ভুলবে না, এগুলো খুব বেসিক জিনিস, ওকে। তো আমরা যেটা বলছিলাম, যেখান থেকে আমরা এটা শুরু করলাম, সেটা হচ্ছে ইন কেস অফ অল্টারনেটর, সরি, ইন কেস অফ মোটর, তাহলে কোন জিনিসটা দেয়া থাকবে? একটা কিলো ওয়াট রেটিং দেওয়া থাকবে, কেভিএ রেটিং কিন্তু দেওয়া থাকবে না। হ্যাঁ, ডিসি মেশিন তো আহ, ছিলই কিলোওয়াট দেওয়া, এখানেও কিন্তু কিলোওয়াট রেটিং দেওয়া থাকবে। কেননা মনে রাখবে যে যে জিনিসটা তুমি বানাচ্ছো ইন্ডাকশন মোটর, ইন্ডাকশন জেনারেটর নয়। এই একই জিনিস যদি ইন্ডাকশন জেনারেটরের জন্য ইউজ করতে, সেখানে আবার কেভিএ দেওয়া থাকতো। তোমরা যদি কোনো ইন্ডাকশন জেনারেটর, যেটা উইন্ড টারবাইনে ইউজ হয়, এরকম ইন্ডাকশন জেনারেটর যদি দেখে থাকো, সেখানেও দেখবে যে তার রেটিংটা আছে কেভিএ তে। বোঝা গেল? তাহলে কিলো ওয়াটে দেওয়া থাকবে, সেই কিলো ওয়াট থেকে তোমাকে কেভিএ টা বার করতে হবে। কি করে বার করবে কিলো ওয়াট থেকে কেভিএ? কিভাবে আমরা বার করি?
খুব পাওয়ার ইজি। ফ্যাক্টর দিয়ে ভাগ করে। হ্যাঁ, পাওয়ার ফ্যাক্টর দিয়ে ভাগ করে। হ্যাঁ, কিন্তু শুধু পাওয়ার ফ্যাক্টর দিয়ে ভাগ করলে কি আর কেভিএ আসবে? কেন আমরা কেভিএটা ইনপুট পাচ্ছি না। ধরো কিলোওয়াট দেওয়া আছে, কিলোওয়াটটা কিসের জন্য দেওয়া আছে? আউটপুটের জন্য দেওয়া আছে। এবারে আউটপুটে তো, মোটরের আউটপুটে তো আর কেভিএ কিছু হয় না, মোটরের আউটপুট তো মেকানিক্যাল, তার আবার কেভিএ বার করে আমার কি লাভ আছে? তাহলে আমাকে যদি কেভিএ বার করতেই হয়, তাহলে কোথায় বার করতে হবে? ইনপুট সাইডে বার করতে হবে, না মোটরের ইনপুট সাইডে ইলেকট্রিক্যাল। হ্যাঁ, তাহলে লসটাকে আমরা যোগ করতে হবে। হ্যাঁ, যোগ তো এইভাবে করা যায় না, কিন্তু কি করা যায় বলো আই তো? স্কয়ার আর লস। আরে আই কত স্কয়ার আর লসটা ওইভাবে তুই কটা লস যোগ করতে করতে যাবে? আর মানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মেথড বলো কি করা। এই আউটপুট দেওয়া আছে কিলোওয়াটে, আমি ইনপুট কেভিএ বার করবো। বলো কেটে যাচ্ছে। বলতে পারছো না? আচ্ছা, একটা তো বললে লস পাওয়ার ফ্যাক্টর দিয়ে বার করতে, আর একটা এফিসিয়েন্সি দিয়ে ডিভাইড করলে হয়ে গেল, তাই না? হ্যাঁ স্যার, ইয়েস স্যার। আমি তো ইনপুট সাইডে বার করছি। বোঝা গেল? এইভাবে আমরা কেভিএটাকে কিন্তু বার করি না। আমাদের কেভিএটা লাগবে, আমাদের ইনপুট কেভিএটা লাগবে, আদারওয়াইজ আমি ডিজাইন করতে পারবো না। কেননা মেকানিক্যাল জিনিসটা হলেও আমাকে যে জিনিসগুলো আমরা ডিজাইন করব সেগুলো তো সবই ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের জন্য। মানে একটা ওয়্যার, তার গেজ কত হবে, ইনসুলেশন কি দেওয়া হবে, হ্যাঁ, তার লেন্থ কত হবে, সেগুলো সব কটাই তো ইলেকট্রিক্যাল প্যারামিটার থেকে আসবে। সুতরাং ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য কেভিএ আর ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার, ততক্ষণ তো না হলে তুমি তুমি কিছু মানে ইউজ করতে পারবে না। আলটিমেটলি তোমাকে ভোল্টেজ ড্রপ বার করার জন্য লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্সও বার করে দেখাতে হবে লাস্ট, ইন কেস অফ এসি মেশিন। তো সেইটা মাথায় রাখবে যে আচ্ছা, এবার হচ্ছে তাহলে এইভাবে আমি কেভিএটা পেয়ে যাব। যদিও আমার প্রবলেমে বলা থাকবে কিলোওয়াট বা হর্স পাওয়ার। In the problem you will be provided with either kilowatt or horsepower, but when you will calculate, then you have to convert it to the kVA. Obviously these two also should be provided. এই দুটো জিনিসও তোমাকে বলে দিতে হবে, আদারওয়াইজ তুমি কি করে বার করবে? আর না হলে তোমাকে একটা কিছু ধরে নিতে হবে। যদি না বলা থাকে তাহলে একটা কিছু ধরে নিতে হবে। ধরো পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরলে 0.88 বা 87, এফিসিয়েন্সি ধরলে ধরো, তুমি যদি খুব হাই এফিসিয়েন্সি ধরো দেন 0.91, 0.9 এরকম এফিসিয়েন্সি ধরলে। খুব বড় মোটর হলে ঠিক আছে, ছোট মোটর হলে একটু কম এফিসিয়েন্সি ধরলে 0.87 এরকম। আগে এটা ধরে নিতে হবে যদি না বলা থাকে কোশ্চেনে। আর যদি কোশ্চেনে বলা থাকে বা প্রবলেমে যদি স্পেসিফিকেশনে বলা থাকে যে এই এই আমার পাওয়ার ফ্যাক্টর হবে, এই আমার এফিসিয়েন্সি হবে, দেন ইট ইজ ওকে, ডাইরেক্টলি তুমি ওটা ডিভাইড করে পেয়ে গেলে, কিছু অ্যাজিউম করতে হলো না। বোঝা গেল? তো এই যে কেভিএটা, এই কেভিএটা আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি? কিউ দিয়ে। তাহলে কিউ ইকুয়ালস টু কি? 3 ভি ফেজ ইনটু আই ফেজ, তাই না? 3 ফেজ। কিন্তু এই যে এখানে হলো ভি ফেজ ইনটু আই ফেজ, এর ইউনিট কি? ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার। ভি এর ইউনিট কি? ভোল্টস, তো আই এর ইউনিট অ্যাম্পস। তাহলে এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে ইউনিট কি হলো? ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার। কিন্তু আমি তো বলছি কিউটা কেভিএ, কিউটা হচ্ছে কেভিএ। তাহলে এটাকে কেভিএ বানাতে গেলে কি করতে হবে? 10 to the minus 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তাহলে এটা কেভিএ তে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এটা কেভিএ তে চলে গেল।
আচ্ছা, এই হচ্ছে মানে এই যে সোজা সোজা যে একদম সিম্পল জিনিসগুলো দিয়ে আমাদের শুরু করতে হবে। দেখো আমাদের প্রথম অবজেক্টিভটা আমরা সেট করে ফেলেছি কি, প্রথম অবজেক্টিভটা হচ্ছে মেশিনটা দেখতে মোটামুটি সিলিন্ড্রিক্যাল। তাহলে প্রথমে আমাকে যে জিনিসটা বার করতে হবে সেটা হচ্ছে ডি আর এল, which are called main dimension of the machine. মেন ডাইমেনশন মানে মেশিনটা মোটামুটি মেইন ডাইমেনশনটা যদি আমি জেনে যাই, তারপর আস্তে 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 আমি ডিটেলিং এ যাব। হ্যাঁ, সবসময় এটা মাথায় রাখবি যে মেইন ডাইমেনশনটা কি। বুঝতে পেরেছো? অনেক সময় এখন এখন মডার্ন যে ডিজাইন ট্রেন্ড, সেখানে মেইন ডাইমেনশন না বলে দেয়, বলে দিয়ে যে ফ্রেম সাইজ বলে দেয়। হ্যাঁ, ফ্রেম সাইজ, যে এত ফ্রেম সাইজের মোটর হবে, সেই ফ্রেম সাইজ থেকে তোমাকে ওই মেইন ডাইমেনশনটা ধরে নিতে হবে। বলো। হ্যাঁ শুনছি, বলো। ভয়েসটা একটু জোরে দাও, শুনতে পাচ্ছি না। কমিউনিকেশন প্রবলেম। এনিওয়ে, বলবে কেউ কিছু? So this V phase is almost equals to the E phase, induced voltage. The terminal voltage is almost equals to the induced voltage. And you know what is the induced voltage in case of induction motor? জানো? ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে ইনডিউসড ভোল্টেজটা কত হয়? ইন্ডাকশন মোটর ইজ নাথিং বাট আ ট্রান্সফরমার। ইন্ডাকশন মোটরের যে স্টেটারের যে ভোল্টেজটা ইনডিউসড হয়, ট্রান্সফরমারের যেটা প্রাইমারিতে ইনডিউসড হয় সেরকমই হবে। আমি যদি ট্রান্সফরমার দেখি যে ট্রান্সফরমার রিলেশনটা কি হয়, ইনডিউসড ভোল্টেজ কি হয় বলো, একজন বলো। হোয়াট ইজ দ্য E1 in case of transformer? You should মানে এগুলো মুখস্থ থাকা দরকার। FITP। হ্যাঁ, সেটাই জিজ্ঞেস করছি, বলো। F 5 5 and T T suffix T1 P। ধরো, মানে প্রাইমারির জন্য T। আচ্ছা, আমি U1 টাকে ধরেছি, ইপি ধরলে ওটা টিপি হতো, E1 ধরে T1, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। এটা তো সবাই জানো নাকি? এটা না জানলে তুমি ইলেকট্রিক্যাল পড়েই লাভ নেই আর। আমি বলেছিলাম ট্রান্সফরমার ডিজাইন করার সময় এগুলো হচ্ছে বেসিক রিলেশন, এগুলো ভুলে গেলে কিছু করা যাবে না। তো এখানেও কিন্তু একই রকম, বুঝতে পেরেছো? ইনডিউসড ভোল্টেজ এক্সপ্রেশন সব জায়গায় এক। তুমি ডিসি মেশিনেও এইটা ইউজ করতে পারো, যদিও ডিসি মেশিনে আমরা অন্যরকম ভাবে করি, কিন্তু ডিসি মেশিনে এই অ্যাকচুয়ালি এই রিলেশনটা থেকেই কিন্তু ওই রিলেশনে যাওয়া যায়। ইন্ডাকশন মোটরও যাওয়া যায়, অল্টারনেটরেও যাওয়া যায়, সবেতে একটাই রিলেশন, 4.44 F/m ইন্টু T1 বা N1 যাই বল, ঠিক আছে? এবার এখানে কি, এখানেও এরকম 4.44 তোমার F/m। এখানে আমরা কি বলবো, এখানে বলবো যে টার্নস পার ফেজ। মানে এখানে তো ব্যাপারটা হচ্ছে, এইটা তো আমি সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমারের জন্য এটা লিখেছি। তো এইটা আমরা যেটা ডিসকাস করছি এখন, এটা হচ্ছে 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। সুতরাং আমরা যা কিছু করব পার ফেজ বেসিস। তাহলে এটা হচ্ছে আমার পার ফেজ, মানে এক একটা ফেজের জন্য, এক একটা ফেজের জন্য। তাহলে আমি একটা ফেজের জন্য লিখছি, তাহলে এই টার্নস, টোটাল টার্ন মেশিনে টোটাল কতগুলো টার্ন আসছে সেটা নিয়ে আমার লাভ নেই, এক একটা ফেজে কতগুলো টার্ন আছে সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। টার্নস পার ফেজ, এটাকে বলে টার্নস পার ফেজ, বুঝতে পেরেছো? তো সেটা লাগবে। তাহলে একই রিলেশন, দেখো কোনো ডিফারেন্স নেই। আর একটা এখানে জাস্ট একটা ছোট্ট চেঞ্জ রয়েছে, সেটা আমি এখন লিখছি, পরে এটাকে এক্সপ্লেন করবো। দ্যাট ইজ দ্য ওয়াইন্ডিং ফ্যাক্টর। তোমরা পড়েছো ওয়াইন্ডিং ফ্যাক্টর মেশিন 3 তে? হ্যাঁ, মেশিন 3 স্যার এবারে আছে। এবারে আছে স্যার, এখনো শুরু হয়নি। মেশিন 2 তেও তো থাকার কথা, এটা ইন্ডাকশন মোটর পড়ে এসছো। আর যাই, না করলে ভালো। এটার ভ্যালুটা হয় অ্যারাউন্ড 1, একটু কম হয়, 0.955 এজুম করা।
এটা নিজেকে অ্যাজুম করতে হবে, এটা প্রবলেমে বলা থাকবে। ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে তোমার এক্সপ্রেশন ইনডিউসড ভোল্টেজ, আর টার্মিনাল ভোল্টেজটা অলমোস্ট ইনডিউসড ভোল্টেজের সাথে সমান হয়। তো এইটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট এক্সপ্রেশন, যেটা আমরা ওই আগের এক্সপ্রেশনটাতে বসাবো। বুঝতে পেরেছো? যদি এটাকে যদি আমি ইকুয়েশন নাম্বার 1 ধরি, তাহলে দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন নাম্বার 2। তো এটাকে আমরা ওই আগের ইকুয়েশনে বসাতেই পারি। তাহলে কিউ ইকুয়ালস টু 3, ই ফেজের জায়গায় ই ফেজ হবে, ই ফেজ মানে হচ্ছে 4.44 এফ পাই এম ই ফেজ এ ওমেগা ইন্টু আই ফেজ ইন্টু 10⁻³ আর কিছু মিস করে গেলাম না আমি? ঠিক আছে না? ঠিক আছে তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, এই এফটাকে আমরা কি লিখতে পারি? এফটা কি, কিসের ফ্রিকোয়েন্সি? সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি, তাই না? আপাতত স্টেটার যদি ধরি আমি, তাহলে এফটা হচ্ছে সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি। হ্যাঁ, তো সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সির সাথে মেশিনের স্পিডের কোনো রিলেশন আছে? স্লিপ দিয়ে গুণ করতে হবে। ইন্ডাকশন মোটরের স্পিড স্লিপ ইনটু মানে কোনটাকে স্লিপ দিয়ে গুণ করতে হবে? রোটর ফ্রিকোয়েন্সিটা সমান হচ্ছে স্টেটর ফ্রিকোয়েন্সি ইনটু এস। ফ্রিকোয়েন্সি না, আমি স্পিডের কথা বলছি। ও স্পিড, স্পিডটা একটা মেকানিক্যাল টার্ম, ফ্রিকোয়েন্সিটা ইলেকট্রিক্যাল টার্ম। n equal to 120 f/p। ওকে, তুমি বলতে চাইছো যে এন ক্যাপিটাল এন তো নাকি? হ্যাঁ স্যার। এটাকে সিঙ্ক্রোনাস স্পিড বলে, তাই না? এটা কিন্তু রোটারের স্পিড, অ্যাকচুয়াল স্পিড নয়। এটা হচ্ছে এই এনএস টা হচ্ছে রোটারের স্পিড নয়, এই এনএস টা হচ্ছে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, মানে আরএমএফ এর স্পিড। এটা খালি Yes, sir. চোখে দেখা যায় না। হ্যাঁ, আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অনেক কিছু চোখে দেখতে পাই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খালি চোখে দেখা যায় না। তো সেটা স্পিড। তো 120 f/p ও যেটা বললো। হ্যাঁ, তো এখানে ইউনিটটা জানো কি? এনএস এর RPM ইউনিটটা RPM ক্যাপিটাল এনএস ইউনিট আর RPM আরপিএম, RPM আরপিএম। তো এটাই যদি আমি আরপিএস এ লিখতে চাই, কি হয়ে যাবে বলো বাই তো? 60 বাই 60 by 6। তাহলে 2f/p হয়ে যায় হুম। আরপিএস এ, তাই না? তাহলে এফ ইকুয়ালস টু কি? frequency pn বাই NS স্টেটর by ফ্রিকোয়েন্সি। হুম। হ্যাঁ, তো সেটাই আমি এখানে লিখবো, এই জন্য ওটা রিডাইভ করে নিলাম আগে। তাহলে এটা হচ্ছে পিএনএস বাই 2। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই কোনো। 5 গ্রাম ছিল, 5 থাক। হুম, আচ্ছা। এবারে আই ফেজ, টি ফেজ ছিল এখানে, থাক। আর কি ছিল? কেডব্লিউ ইন্টু 10⁻³ কিছু মিক্স করিনি তো? দেখে নাও। না স্যার, ঠিক আছে। হুম, আচ্ছা। এবার আমি কি করছি দেখো, এই 3টা এখানে থাক, 3 ফেজ, তো এই 3টা এখানে থাক। আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এটাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। আচ্ছা, তাহলে যদি 2 দিয়ে ডিভাইড করি, এটা যদি হয় 4, তাহলে 4.44 ডিভাইডেড বাই 2, 4 মানে হয়ে যাচ্ছে 1.11 ইন্টু, এখানে আমি দুটো টার্ম রাখবো, পি আর ফাইটাকে, কেননা অলরেডি 2টা এখানে ডিভাইড হয়ে গেছে, আরেকটা 2 এখানে নিয়েছি, সেই 2টা আমি এখানে লিখবো। এবার 2 তোমার পি ফেজ আই ফেজ, যদি ভুল করি তাহলে বলবো। হ্যাঁ, আগে 3 একটা ছিল। আচ্ছা, এবার হচ্ছে কি পড়ে থাকছে? এনএস কে ওমেগা 10⁻³। দেখো এখানে কিছু মিস হয়েছে? না স্যার।
না এস হলে বলবে। না আচ্ছা স্যার না স্যার। হুম, ঠিক আছে। আচ্ছা এবার দেখো 1.11 P5 এটাকে জানো কি বলে? না জানলে ক্ষতি নেই, আমি বলে দেবো। আচ্ছা এখানে আমি এই তিনটাকে এর মধ্যে আমি ঢুকিয়ে দিলাম, তাতে কি হয় জানো? আমি বলে দিচ্ছি, না জানলে কোনো ক্ষতি নেই। আমি ধরেই নিই যে কিছু জানো না, এই ধরে নিয়েই পড়ান। আচ্ছা KW টা তো লাস্টে আছে, তাহলে NS KW টা এখানে লিখে দিতে পারো, আগেও লিখে দিতে পারো, এনিওয়ে। আচ্ছা এবার এই যে জিনিসটা পেলাম, এটাকে আমরা বলি টোটাল ম্যাগনেটিক লোডিং। এই যে জিনিসটাকে পেলাম, এটাকে বলি আমরা টোটাল ইলেকট্রিক লোডিং। বুঝা গেল? টোটাল ইলেকট্রিক লোডিং ইন্টু টোটাল ম্যাগনেটিক লোডিং। এইগুলো পড়েছো না তোমরা ডিসি মেশিনে, ভুলে গেছো? হুম, হ্যাঁ স্যার ভুলে গেছো না মনে আছে? হুম, আচ্ছা ভুলে গেছি ভুলে গেছো। আচ্ছা টোটাল ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক লোডিং কেন বলে? দেখো φm টা কি? φm টা হচ্ছে ফ্লাক্স পার পোল, মানে একটা পোলের আন্ডারে টোটাল কতটা ফ্লাক্স থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে φm। ঠিক আছে? আর টোটাল কতগুলো পোল আছে, কি নাম্বার অফ পোল আছে মেশিনে, তাহলে মেশিনে টোটাল কতটা ফ্লাক্স থাকতে পারে, P ইন্টু φm। হুম সোজা হিসেব। হুম φm টা হচ্ছে ফ্লাক্স পার পোল, একটা পোলের ফ্লাক্স। তাহলে মেশিনে যদি 4টা পোল থাকে, তাহলে 4 ইন্টু দ্যাট ভ্যালু, সেটা হবে টোটাল ফ্লাক্স ইন দ্য মেশিন। দ্যাট ইজ দ্য টোটাল ম্যাগনেটিক লোডিং। বোঝা গেল? এবার ইলেকট্রিক লোডিং, ইলেকট্রিক লোডিংটা কি না, কারেন্ট ইন্টু নাম্বার অফ টার্নস। বোঝা গেল? আচ্ছা হুম নাম্বার অফ টার্নস মানে কি, টার্নস ঠিক না, ইলেকট্রিক লোডিং বলতে আমরা বলি নাম্বার অফ কন্ডাক্টরস। নাও টার্ন, টার্ন আর কন্ডাক্টরের ডিফারেন্স কি না, আমরা যখন তার তৈরি করা দেখেছো, কেউ তার কি করে তৈরি, মানে কয়েল কি করে বানায় দেখেছো? এই যে একটা আমরা যখন কয়েল বানাচ্ছি, ধরো এই একটা কয়েল, এই ঘুরে এই এলো, এই এটা একটা কয়েল হলো, যা কতগুলো টার্ন বলো তো? হ্যাঁ, টু টার্ন কয়েল, কারেক্ট। এটা টু টার্ন কয়েল, 4 টার্ন কয়েল নয়, এটা টু টার্ন কয়েল, তাই তো? আচ্ছা এই টার্নের মধ্যে এই যে পোর্শনটা একটা স্লট দিয়ে যাবে, এই পোর্শনটা একটা স্লট দিয়ে যাবে, তাই না? মানে এই হুম পোর্শনটা একটা স্লট দিয়ে পাস করবে, এই পোর্শনটা একটা স্লট দিয়ে পাস করবে। যখন এই স্লট দিয়ে পাস করছে, তখন এই এক একটাকে আমরা বলবো কি, এক একটা কন্ডাক্টর। এই একটা কন্ডাক্টর, এই একটা কন্ডাক্টর, এই একটা কন্ডাক্টর, এই একটা কন্ডাক্টর। তাহলে কটা কন্ডাক্টর হলো? 4টে চারটে। হুম তাহলে হ্যাঁ, এগুলোকে কন্ডাক্টর বলে। কন্ডাক্টর ইজ দ্য অ্যাক্টিভ লেংথ অফ দ্য কয়েল প্লেসড ইন দ্য স্লট। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এখানে 4টে কন্ডাক্টর। তাহলে টার্নের সাথে কন্ডাক্টর রিলেশন কি? একটা টার্ন মানে কটা কন্ডাক্টর? তাহলে হলো ইন্টু 2। তাহলে একটা টার্ন মানে 2 কন্ডাক্টর, দুটো টার্ন মানে 4টে কন্ডাক্টর হলো সেই জন্য। তাহলে আমার হুম যদি নাম্বার অফ টার্নস থাকে টি ফেজ, তাহলে টোটাল নাম্বার অফ কন্ডাক্টর কি হবে?
2 into T phase। হুম এবার এটা হচ্ছে পার ফেজ, এক একটা ফেজের জন্য। এবার মেশিনে টোটাল 3টে ফেজ রয়েছে, তাহলে ওভারঅল মেশিনে কতগুলো কন্ডাক্টর হবে? 3 into 3 2 into 2 into into T phase। T phase সেটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ কন্ডাক্টর ইন এ মেশিন। তাহলে এই যে জিনিসটা আমরা এখানে পেয়েছি, এটা অ্যাকচুয়ালি টোটাল নাম্বার অফ কন্ডাক্টর, মানে যে জেড কন্ডাক্টরকে তোমরা জানো ডিসি মেশিন আমরা জেড দিয়ে লিখি, তাহলে এটা হচ্ছে জেড, তাই না? তাহলে আই ফেজ ইনটু জেড, এটা হচ্ছে টোটাল কন্ডাক্টর ইন এ মেশিন। তাহলে টোটাল কন্ডাক্টর আর কারেন্ট এই দুটোকে যদি মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে যে জিনিসটা আসে সেটাকে বলা হয় টোটাল ইলেকট্রিক লোডিং। দেখো বুঝতে পারছো তোমরা, টোটাল ম্যাগনেটিক লোডিং, টোটাল ইলেকট্রিক লোডিং, এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম মেশিন। ওকে, আচ্ছা এবার এগুলোকে একটু স্লাইড অন্য একটা প্যারামিটার দিয়ে লেখা যায়, যেমন P5, এটা তো টোটাল ফ্লাক্স মেশিনে। এবার এই ফ্লাক্সটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ভ্যালু থাকে। পোলের আন্ডারে তুমি যদি যাও, ঠিক পোলের নিচটায় ফ্লাক্সটা ম্যাক্সিমাম থাকে। আবার পোলের আন্ডার থেকে যদি সরে যাও, মানে দুটো পোলের মাঝামাঝি যদি যাও, তাহলে সেখানে ফ্লাক্স ডেনসিটি কমে যাবে। কি তাই তো? ঠিক বলছি তো? আচ্ছা বুঝতে পারছো? হুম ধরো এরম পোল রয়েছে, ডিসি মেশিনের কথাই নয় ভাবো, যখন তুমি এখানে থাকছো তখন তোমার ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেনসিটি, কিন্তু যখন এখানে চলে যাচ্ছ ফ্লাক্স ডেনসিটি কমে যাচ্ছে, আবার যখন এখানে চলে যাচ্ছে আবার ফ্লাক্স ডেনসিটি বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে ফ্লাক্স ডেনসিটি ভ্যারিজ উইথ পজিশন, তাই না? তাহলে আমি যদি একটা এভারেজ ভ্যালু বার করতে চাই ফ্লাক্স ডেনসিটি, তাহলে কি করে বার করতে পারি? তাহলে বার করতে পারি কিভাবে, না এটাকে যদি আমি পাই ডিএল দিয়ে ডিভাইড করি, then I can have the average flux density, B average। আইডিয়ালটা কি করে এলো? আইডিয়ালটা কি বলো তো? আইডিয়ালটা হচ্ছে টোটাল সারফেস এরিয়া, যেখান থেকে ফ্লাক্সটা পাস করে। হুম বুঝতে পারছো? দেখো হ্যাঁ আমাদের স্যার মেশিনটা কিরকম, আমাদের মেশিনটা ছিল এরকম এরকম। এই ফ্লাক্সটা আমাদের কোথা দিয়ে ঢোকে? এইভাবে ঢোকে তো, না এইভাবে ঢোকে? হুম রেডিয়ালি ঢোকে না অ্যাক্সিয়ালি ঢোকে বলো দেখি? ফ্লাক্স গুলো রেডিয়ালি ঢোকে না অ্যাক্সিয়ালি ঢোকে? অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সিয়ালি ঢোকে। কোনটা বলো তো অ্যাক্সিয়াল? আবার ভার্টিক্যাল কোথা থেকে পাচ্ছ? রেডিয়ালি ঢোকে। আমি বলছি ওকে স্যার। রেডিয়ালি মানে হচ্ছে সারকামফারেন্স থেকে মানে সেন্টারের দিকে এইভাবে যায়, না অ্যাক্সিস বরাবর যায় ফ্লাক্স গুলো? অ্যাক্সিস ফ্লাক্স বরাবর। গুলো কি অ্যাক্সিস বরাবর যায়? সেকেন্ড যেরকম ভাবে দেখালেন স্যার ওরকম ভাবে ঢোকে। রেডিয়ালি হবে। সেকেন্ড এই যে মেশিনটা এইভাবে ঘুরছে, কোনটা ট্রু? মানে এইটা ট্রু না এইগুলো 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 যে এঁকেছিস কোনটা ট্রু? আমরা যে ধরনের মেশিন ইউজ করি ফ্লাক্সটা কিভাবে যায় বলো? তো মহাবিপত্তি। সেকেন্ড 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 যেরকম ভাবে দেখালেন স্যার ওটা। রেডিয়াল না অ্যাক্সিয়াল বলো? সেকেন্ড রেডিয়াল। রেডিয়ালি স্যার। রেডিয়ালি। তাহলে ফ্লাক্সটা রেডিয়ালি Radial। ঢোকে। তাহলে রেডিয়ালি যদি ফ্লাক্সটা ঢোকে মেশিনে, সবসময় মনে রাখবে আমরা যে মেশিনগুলো ইউজ করি সেগুলো সব রেডিয়াল ফ্লাক্স মেশিন। অ্যাক্সিয়াল ফ্লাক্স মেশিনও হয়, হ্যাঁ অ্যাক্সিয়াল ফ্লাক্স মেশিনও হয়, কিন্তু খুব রেয়ার। সেটারও মানে রিসার্চ চলছে। খুব ইউজ হয় আন্ডার ওয়াটার ভেহিকেলের জন্য, প্রোপেলার বা তোমার টর্পেডোতে ইউজ হয় অ্যাক্সিয়াল ফ্লাক্স মেশিন। ওকে, তো রেডিয়াল আমরা যে ধরনের মেশিন দেখি সেগুলো সবই রেডিয়াল ফ্লাক্স মেশিন। একটা ডিসি মেশিনের কথা ভাবো না, যে আর্মেচারে যে ফ্লাক্সটা ঢুকছে কিভাবে? রেডিয়ালি ঢুকছে না। মানে ফ্লাক্সের মুখটা সবসময় মানে সেন্টারের দিকে। হ্যাঁ, একটা সার্কেল যদি ভাবো তাহলে ফ্লাক্সের মুখটা সবসময় সেন্টারের দিকে। ওকে, তো এইটা যদি হয় তাহলে আমার কোন সারফেসটা এখানে ইম্পর্টেন্ট, সেই সারফেস এরিয়াটা কত?
যে সারফেস দিয়ে ফ্লাক্সটা ঢুকছে সেই সারফেস এরিয়া কত টোটাল? বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? কোন সারফেস দিয়ে ঢুকছে? এই সারফেসটা দিয়ে ঢুকছে না? পাই ডিএল। হ্যাঁ বলো, পাই ডিএল। তাহলে পাই ডিএল সারফেসটা দিয়ে তো ঢুকছে, এই সারফেসটা এখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো সেই জন্য আমি পাই ডিএল দিয়ে ডিভাইড করে দিয়েছি, যাতে এভারেজ ফ্লাক্স ডেন্সিটিটা আমি পেতে পারি। আমি টোটালটা জানি, টোটাল এরিয়াটা জানি, এরিয়া দিয়ে ডিভাইড করলে এভারেজ ফ্লাক্স ডেন্সিটি বেরিয়ে যাবে। ওকে, তো সেটাই আমি এখানে করেছি, এবং সেটাকে বলা হয় তোমার স্পেসিফিক ম্যাগনেটিক লোডিং। এটা যেমন টোটাল ম্যাগনেটিক লোডিং, ওটাকে যদি আমি পাই ডিএল দিয়ে ডিভাইড করে দিই সেটা হয়ে দাঁড়ায় স্পেসিফিক ম্যাগনেটিক লোডিং। তাহলে P5 বাই পাই ডিএল। ওকে, সিমিলারলি আমি যদি টোটাল ইলেকট্রিক লোডিং ধরি I ইন্টু জেড, এটা তো একটু আগে বললাম জেড ইন্টু আই করলে কি হয় টোটাল ইলেকট্রিক লোডিং। সেটাকে দিয়ে যদি সেটাকে যদি আমি পাই ডি দিয়ে ডিভাইড করি, হ্যাঁ, সেটা হয়ে যায় অ্যাম্পিয়ার কন্ডাক্টর, এবং এটার নাম হচ্ছে স্পেসিফিক ইলেকট্রিক লোডিং। So these are the definition. এই ডেফিনিশন দুটো তোমরা মনে রাখবে, এইটা একটা ডেফিনেশন, এই একটা ডেফিনেশন। আগের গুলো কোনো ডেফিনেশন, আগের গুলো যা যা তোমরা এতদিন জেনে এসছো তার উপরই বেস করে। এখানে আমি দুটো ডেফিনেশন জাস্ট এখানে এ করলাম, লিখলাম, সেটা হচ্ছে স্পেসিফিক ম্যাগনেটিক লোডিং মানে বি এভারেজ, আর স্পেসিফিক ইলেকট্রিক লোডিং মানে এসি, অ্যাম্পিয়ার কন্ডাক্টর। তাহলে এবার যদি আমি আগের ইকুয়েশনটা কন্টিনিউ করি এই ভেরিয়েবল গুলো বসিয়ে, তাহলে কি দাঁড়ায় একটু দেখো তো। তাহলে 1.11 যেরকম ছিল P5 কে কি লিখতে পারি আমি? বি এভারেজ ইন্টু পাই ডিএল, তাই না? তো P5M ইকুয়ালস টু বি এভারেজ ইন্টু পাই ডিএল, এটা লিখতে পারি। সিমিলারলি আইজেড কে কি লিখতে পারি? এসি ইন্টু পাই ডি, আর ওই দুটো যেরকম ছিল একই থাকবে। কি সব বোঝা গেছে তো সবার? হ্যাঁ স্যার। অসুবিধা হচ্ছে না তো? দেখো কেন আমি এইটা নিয়ে এলাম, আমার এভারেজ লোডিংটাকে আমি কেন নিয়ে এলাম বলো তো, বলতে পারবে? দেখো এখনো পর্যন্ত এই এক্সপ্রেশনটা অবধি এখানে কিন্তু কোনো ডাইমেনশন ইনভলভ ছিল না, মেশিনের কোনো ডাইমেনশন ইনভলভ ছিল না, নাইদার ডি নর এল। এই ডি আর এলটাকে তো আমাকে আনতে হবে, কেননা ওই দুটোই আমার মেন অবজেক্টিভ। আপাতত আমার মেন অবজেক্টিভ হচ্ছে কি করে আমি ডি আর এলটাকে বার করতে পারি। তাহলে সেই ডিএলটা যদি না থাকে তাহলে আমাকে নিয়ে আসতে হবে। সেই জন্য আমি এই দুটোকে ডিফাইন করলাম, বি এভারেজ আর এসিটাকে করে সেই দুটোর এতে বসালাম। দেখো এখন এক্সপ্রেশনে বোথ এল এন্ড ডি আর প্রেজেন্ট। এটা আমি ম্যানিপুলেট করব। তো এটা যদি হয় তাহলে এটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি? এখন সিম্পলিফাই করে স্কোয়ার ফায়ার হবে কিছু একটা, তাই না? দেখো পাই স্কোয়ার হচ্ছে, আরো অনেক কিছু হচ্ছে। তাহলে 1.11 যেরকম ছিল তার সাথে একটা পাই স্কোয়ার আসছে, তাই না? পাই স্কোয়ার আসছে, বি এভারেজ যেরকম ছিল, এবার ডি স্কোয়ার আসছে, এল আসছে, আর কি আসছে? এসি। আচ্ছা এইগুলো তো যেরকম ছিল, এসি আসছে, আর 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 এনএস এনএস কেডব্লিউ মাইনাস 3। হ্যাঁ স্যার আগের এক্সপ্রেশনে 6টা লেখা হয়নি, 3 ইনটু 2 যেটা ছিল ওটাকে জেড করলো না, জেড। ওটা টোটালটা তো জেড ধরে নিয়েছে।
ও আচ্ছা বললাম না, এক্সপ্লেন করলাম না, টোটাল তো জেড, হুম হুম টোটাল নাম্বার অফ কন্ডাক্টর ইন এ মেশিন, পার ফেজ না, টোটাল ওকে কন্ডাক্টর। স্যার ওকে ওকে সেই জন্য আমি এটা ধরে নিয়েছি। এবার পাই স্কোয়ারের ভ্যালু না অলমোস্ট 10 এর কাছাকাছি, সেই জন্য এটা হয়ে যাবে 11.1। বুঝতে পেরেছি? আমি এখানে ধরে নিচ্ছি যে পাই স্কোয়ারটা একটা ক্যালকুলেটারে করে দেখবে, অলমোস্ট ওটা 10 এর কাছাকাছি আসে। হ্যাঁ, সেই জন্য এটা 11.1 হয়ে যাবে, বা শুধু 11 লিখলেও কোনো ক্ষতি নেই। আর এখান থেকে আমরা কি করব, এখান থেকে আমরা কনস্ট্যান্ট গুলোকে আর ভেরিয়েবল গুলোকে আলাদা করব। যেমন এখানে কনস্ট্যান্ট গুলো, যেমন এইটা একটা কনস্ট্যান্ট, এই দুটো মিলে একটা কনস্ট্যান্ট। হ্যাঁ, তোমার বি এভারেজ একটা কনস্ট্যান্ট, এসি একটা কনস্ট্যান্ট, কে ডব্লিউ একটা কনস্ট্যান্ট, এগুলোকে আমি আলাদা করব। এই কনস্ট্যান্ট গুলোকে আলাদা করলাম। আর এই ডি স্কোয়ার এলটা তো আমার এখানে কনস্ট্যান্ট হলো, কিন্তু এখানে আমরা ডি স্কোয়ার এলটাই আমরা বার করবো, ডি স্কোয়ার এলটা আলাদা করলাম। আর এনএসটা তো, স্পিডটা তো ভেরিয়েবল, এইভাবে লিখলাম। ওটাকে একটু রিঅ্যারেঞ্জ করে লিখলাম, আর কিছু না। হুম। এবার এই কনস্ট্যান্ট ইনটু, আচ্ছা 10⁻³ কিন্তু কনস্ট্যান্ট, আমি এটা আলাদা লেখার কোনো দরকার ছিল না, যাই হোক ওটার মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া যেত। সেটা যদি আমি ওর মধ্যে ঢুকিয়ে নিই, তাহলে এই পুরো কনস্ট্যান্টটাকে আমরা বলছি C0, আউটপুট কোএফিসিয়েন্ট। বোঝা গেল? So C0 is called the output coefficient. এটা অবশ্য তোমরা ডিসিমেশনেও পড়েছো, সেম জিনিস, ওখানে আউটপুট কোএফিসিয়েন্ট ছিল। হুম। তো এইটা হচ্ছে ফার্স্ট equation from which you can get the idea of the size of the machine. So this is the first important equation. দেখো এখানে আমি, যদি আমাকে ডি আর এলটা বার করতে হয়, তাহলে কি কি লাগবে? এনএসটা নিশ্চয়ই কোয়েশ্চেনে বলা থাকবে, সিনক্রোনাস স্পিডটা কোশ্চেনে বলা থাকবে। মানে ডিজাইন যে করতে দেবে সে তো স্পিড সম্বন্ধে আইডিয়া থাকবে, মানে এটা কি 1500 আরপিএম এর মোটর হবে, না 1000 আরপিএম এর মোটর হবে, নাকি 700 আরপিএম মোটর হবে, নাকি 300 আরপিএম এর মোটর হবে, সেগুলো তো বলাই থাকবে। তুমি কি চাইছো সেটা না জানলে তো হবে না। তবে দ্যাট শুড বি গিভেন ইন দ্য স্পেসিফিকেশন অফ দ্য মেশিন। ওকে, তো এনএসটা বলা থাকবে। আচ্ছা সি জিরোটা কিন্তু বলা থাকবে না কোশ্চেন, সি জিরোটা টোটালি আমাদের অ্যাজিউম করে নিতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আ ডিজাইনার। এই জিনিসটা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস। সি জিরোতে কি কি আছে? সি জিরোতে আছে, মানে তোমাকে কি কি অ্যাজিউম করতে হবে অ্যাজ এ ডিজাইনার? ইউ হ্যাভ টু অ্যাজিউম বি এভারেজ, ইউ হ্যাভ টু অ্যাজিউম এসি, ইউ হ্যাভ টু অ্যাজিউম কে ওমেগা, কেডব্লিউটা একটু আগেই বলেছি, মোটামুটি we can start with 0.955। হুম, তো কেডব্লিউটা বলেই দিয়েছি। বি এভারেজ ডিপেন্ড করে মেটেরিয়াল সিলেকশনের উপর। হুম, generally we take it 0.45 to 0.65 Weber per meter square। খুব হাই ফ্লেক্সিবিলিটিতে যাই না, মোটামুটি এরকম একটা ভ্যালু অ্যাজিউম করা। আর তোমার অ্যাম্পিয়ার কন্ডাক্টর মানে হচ্ছে এসিটার ভ্যালু ধরা হয় মোটামুটি, ধরে নাও
18,000 to almost 24,000 you can take. তো এইটা তোমার ডিজাইন টু ডিজাইন ভ্যারি করবে, তোমাকে চয়েস করতে হবে কোনটা সুটেবল হবে সেটা ধরে আর কি। যদি না হয় তাহলে এর মধ্যে তোমাকে ভ্যারি করাতে হবে। And you can start with 0.955k omega. তো এই তিনটে জিনিস তোমাকে ফার্স্টে অ্যাজ এ ডিজাইনার সিলেক্ট করতে হবে, চুজ করতে হবে, করে ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট দ্য ডিজাইন। বুঝতে পারছি? এটাই হচ্ছে ফার্স্ট ডিজাইনার স্টেপ। এই ইকুয়েশনটা থাকবে জানা মুখস্থর মতো, যেরকম ভাবে 4.44 into n বা ডিসি মেশিনের জেড এ বাই এপি ফাই এন, এই ধরনের এক্সপ্রেশন যেভাবে তোমরা মুখস্থ রেখেছো রোটেটিং মেশিনস এর জন্য, এই ইকুয়েশনটা কিন্তু অলমোস্ট সেম ফর all rotating machines, C0 d square ln. Okay, so you should remember this expression C0 d square ln. Q equals to C0 d square ln. The most important equation or starting equation for design. কিন্তু সবাই মনে রাখবে। এখান থেকে আমরা মেশিনের সাইজ সম্বন্ধে আইডিয়া পাবো। দেখো, from this equation we cannot determine L and D separately because what we will get, আমরা এখান থেকে কি পাবো, আমরা পাবো যে d square into L এর ভ্যালুটা, মানে বেসিক্যালি এটা একটা ভলিউমের আইডিয়া দেবে তোমাকে, যে মেশিনটার ভলিউম কিরকম হতে পারে। D আর L টা কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে পাবো না। D আর L টা যদি আলাদা ভাবে পেতে হয় তাহলে আমাকে আরেকটা ইকুয়েশন ইউজ করতে হবে, সেটা আমি নেক্সট ক্লাসে বলবো। এখানে শুধু তুমি d স্কয়ার L এর ভ্যালুটা পাবে এই এক্সপ্রেশন থেকে, বাট দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ক্রুশিয়াল পার্ট অফ দ্য মেশিন। এটাতেই মেশিনের সাইজ ডিপেন্ড করবে, মেশিনটা তুমি মানে বড় করে ফেলছো না ছোট করছো। এবার হচ্ছে ডি আর এল টাকে আলাদা করতে গেলে কি জানতে হবে না, মেশিনের মানে অ্যাসপেক্ট রেশিওটা কিরকম, মানে মেশিনটা লম্বায় বড় চওড়ায় ছোট, না চওড়ায় বড় লম্বায় ছোট। বুঝতে পেরেছো? সেইটা আমরা আরো কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, সেইগুলো দিয়ে আমরা ডি আর এল টাকে সেগ্রিগেট করব। ওকে, সো এইটা হচ্ছে কিন্তু তোমার বেসিক ইকুয়েশন টু স্টার্ট দ্য ডিজাইন। হলো, কারো কোনো যদি কোয়েশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করো। কজন আছো তোমরা বললে জানো? বলো, শুনছি, বলো, বলে নাও তারপর আমি বলছি। হ্যাঁ, অবশ্যই 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 অবশ্যই। তুমি ধরো বি এভারেজটা যদি ছোট নাও তাহলে কি হবে, মানে তুমি মানে আয়রন বেশি লাগবে, মেশিন ভারী হয়ে যাবে, বাল্কি হয়ে যাবে। মানে তুমি এফেক্টিভলি তুমি কি করছো, কম ফ্লাক্স ডেন্সিটিতে মেশিনটাকে রান করাচ্ছ। ফ্লাক্স ডেন্সিটি কম মানে হচ্ছে তাহলে তোমার সেম ফ্লাক্স পেতে গেলে আরো বেশি এরিয়া লাগবে। বুঝতে পেরেছো? আবার যদি বেশি ফ্লাক্স ডেন্সিটিতে যাও তাহলে তোমার মেশিনের স্যাচুরেশনের চান্স থাকবে। মানে স্যাচুরেশন মানে রিলেটেড টু দ্য নন লিনিয়ারিটি, যেটা আমি পড়িয়েছিলাম ট্রান্সফরমারে, সবেতেই তাই। মানে যত তুমি হাই ফ্লাক্স ডেন্সিটিতে যাবে, এবার একটা সার্টেন মেটেরিয়ালের জন্য তো তার মানে নি পয়েন্টটা ফিক্সড, বিএইচ কার্ভে নি পয়েন্টটা ফিক্সড। তুমি যত হাই হাই ফ্লাক্স ডেন্সিটির দিকে যাবে তত তুমি কি করছো, স্যাচুরেশনের দিকে যাচ্ছ, মানে নন লিনিয়ারিটিকে ডেকে আনছো। তাহলে সেই জায়গাটাকে তোমাকে একটা অপটিমাইজ করতে হবে। মানে খুব লো ফ্লাক্স ডেন্সিটিতে রান করা মানে হচ্ছে মেশিনের সাইজ বেড়ে যাবে, আয়রন বেশি লাগবে, কপার বেশি লাগবে। আবার খুব হাই ফ্লাক্স ডেন্সিটি যেটা যাওয়া মানে হচ্ছে তো মেশিনের পারফরমেন্স খারাপ হয়ে যেতে পারে। বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? তো এই জায়গাগুলো কিন্তু বুঝতে হবে। এবারে প্রথমবার ডিজাইনে এই জিনিসগুলো বুঝে যাবে এরকম নয়, আস্তে আস্তে যত ডিজাইন করবে তত বুঝতে পারবে।
হ্যাঁ, যে কোনটা কতটা নিলে মোটামুটি ঠিক জায়গায়। এখন যেটা হবে তোমাদের ক্ষেত্রে, যেটা হবে তোমরা ধরো 0.45 নিয়ে শুরু করলে বা 0.5 নিয়ে শুরু করলে, তারপর মাঝপথে গিয়ে দেখলে ঠিক হচ্ছে না, তখন আবার জিনিসটাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। এটাকে বলে ইটারেশন। মানে ডিজাইন ব্যাপারটা ওই নর্মাল প্রবলেমের মতো না, যেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম, যে একটাই অ্যান্সার বেরোলো আমি খুব খুশি, স্যারও খুব খুশি, ফুল মার্কস দিয়ে দিল। আর যদি না বেরোয় তাহলে আমিও খুব দুঃখী, স্যারও আমাকে জিরো বসিয়ে দিল, আমি পরীক্ষায় সাপ্লি পেয়ে গেলাম। এরকম ব্যাপারটা নয়, আর স্ট্রেট ফরওয়ার্ড নয়। এখানে আমার একবার না হলে আবার সেটাকে ঘুরিয়ে আবার শুরু করে 0.5 এর জায়গা হয়তো 0.6, 0.55 ধরলাম, ধরে আবার জিনিসটাকে আমাকে রিক্যালকুলেট করতে হবে। এই হচ্ছে ব্যাপার। যতক্ষণ না আমি ঠিকঠাক আমি স্যাটিসফ্যাক্টরি রেজাল্ট পাচ্ছি, আমাকে ডিজাইনটা চালিয়ে যেতে হবে। বুঝতে পেরেছো? মানে এখানে ওরকম বইতেও এই জিনিসটাই বলা থাকবে যে তুমি কোন রেঞ্জের মধ্যে ভ্যালুটা নেবে। বইতে তোমার বলা থাকবে না যে তোমার মেশিনের জন্য তুমি কোন ভ্যালুটা নেবে। বোঝাতে পারলাম? ম্যাজিশিয়ান কিছু জিজ্ঞেস করবে নাকি? আচ্ছা, তোমরা কজন আছি জানো বলে? 16 জন না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে তো সবাই আছে। আমি তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স সবাইকে দিয়ে দেবো আজকে। আর তাহলে নেক্সট স্যাটারডে তাহলে আবার ক্লাস নেওয়া যাবে। তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে না তো এরকম ভাবে ক্লাস করতে? না স্যার। না স্যার, ভালোই লাগছে। আচ্ছা, আর একটা জিনিস যেটা এখানে